बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सोच विचार दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत हाज़र है। साडी सोहनी धरती पंजाब कुदरत ने चार खूबसूरत मौसम अता फरमाए ने ते दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम इत्थे मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर साडा मुल्क जिहड़ा है ये एक ज़राई मुल्क है। इत्थे बहुत सारी फसलां काश की जाती हैं। असी जिहड़ी मुख्तलिफ फसलां ने उन्हां तो मुख्तलिफ पैदावार लैंदे हैं। इस वे पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा जदीद निज़ाम है वो पाकिस्तान दे विच भी राइज है। यानी मेरी मुराद है कि फी एकड़ पैदावार जिहड़ा है उहदे च इजाफा जिहड़ा है वो वक्त की ज़रूरत है। जिसले कोई भी जिमीदार या काश्तकार फी एकड़ पैदावार दे विच इजाफा करता है तो ना सिर्फ उसकी अपनी बेहतरी हुंदी है बल्कि ये मुल्की तौर पर भी एक बेहतर तसव्वुर किया जाता है। तो जिहड़ी साडी ज़राअत है इहदे विच पैदावार किस तरह वधाई जा रही है, इहदे उत्ते किहड़े किहड़े जदीद काम किए जा रहे हैं, ये सारी गल्लां जानने वास्ते अज असीं अपने स्टूडियो च दावत दी है जनाब डॉक्टर मोहम्मद अंजम अली बुट्टर साहब जिहड़े कि डायरैक्टर जनरल ज़राअत तुसीं पंजाब ने। डी सी साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसीं साडे स्टूडियो च तशरीफ ले आए हो। नाज़रीन इन्हां दे नाल तशरीफ रखते ने जनाब मनवर हसन चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी ने, तुहाडा भी जनाब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन असीं अपनी अज की गुफ्तगू का जिहड़ा आगाज़ है वो डी जी साहब तो करते हैं। डी जी साहब ये फरमाओ कि ज़राअत की तरक्की दे विच पैदावार वधाउण वास्ते तुसीं किहड़े-किहड़े इकदामात कर रहे हो? बुनियादी तौर पर पंजाब जिहड़ा है वो पंज दरियावां की धरती ही नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ने पंजाब नूं अच्छी ज़मीन ते मेहनती काश्तकार भी दिते ने। लेकिन पंजाब वास्ते हुण बड़े वड्डे चैलेंजेस ने जी। अगर तुसीं देखो तो साडी आबादी का वधना और आबादी का वधन दे नाल साडीआं ज़मीनां दा घटना जी, माहौलियाती तब्दीली और साडी जिहड़ी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ਉਹਦਾ ਵਧਣਾ इस गल का खमाजी करता है कि असी अपने जिमीदारे दे विच ऐसे जदीद तरीक़ेकार अडॉप्ट करिए जिहदे नाल काश्तकार इस काश्तकारी नूं मुनाफा बख्श काश्तकारी दे विच शिफ्ट कर देवे। इस वास्ते जिहड़ी ज़राअत है वो भी अपनियां जिहड़ियां जिहतां ने वो इसे तरह ही बना रही है। ਉਹਦੇ 'ਚ कोशिश की जाती है कि फी एकड़ पैदावार के इजाफे जड़ियाँ जड़ियाँ शैवां की रुकावट आ उन्होंने दूर करके काश्तकार नूं ऐसी तरीकाकार दस्या जाए ताकि वो ना सिर्फ आप बल्कि अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी नूं भी खुशहाल बना सके। असी 22,000 पिंडां की सरजमीन आ, 67% आबादी साडी पिंडां 'च रहिंदी है तो ज़राअत ही साडी इकोनॉमी का असल इंजन है जिन्हों असी GDP के तौर पर भी तो जिन्हों अपनी रा मटीरियल दे के तमाम फैक्ट्रियां भी चलाने हैं। इस वास्ते ये सिर्फ रोटी कमाण का या रोटी बनाउण का या रोटी उगाउण का नाम नहीं है, एक पूरे सिस्टम का नाम है। उहदे च मैं गल करांगा पानी की। अगर तुसी पानी नूं वेखो तो पानी के उत्ते उहदी बेहतर मैनेजमेंट दे नाल, उहदे बेहतर इस्तेमाल दे नाल और उहदी बेहतर एफिशेंसी दे नाल बहुत सारिया एक्टिविटीज़ ने जिहड़ियां खाले पक्के तो शुरू करके ज़मीन नूं लैवल करना, फिर उहदी जिहड़ी ड्रिप इरीगेशन है, स्प्रिंकलर इरीगेशन है, फिर उस तो बाद बीज की गल कर लईए तो बीज दे विच तुसीं देखिआ होएगा वक्त दे नाल नाल असीं 7 मन तो 70 मन तक गए हैं। साडी जिहड़ी फी एकड़ पैदावार है वो बीज की वजह नाल इनकलाब वाले पासे गई है। तुसीं मक्की की मिसाल वेख लो, तुसीं आलू की मिसाल देख लो, तुसीं तिल वेख लो पिछले 5-7 सालों के विच जिहड़ा 25,000 टन पंजाब 'च हुंदा सी अज 1,25,000 टन हुंदा है। इस वास्ते बहुत सारिया फसलां मैं गल करां, गन्ना है। अच्छा डी जी साहब तुसीं आलू का जिक्र किया, असीं वेखने कि कई सालों तो इस तरह ही प्रैक्टिस चली आ रही है कि अगर किसी जिमीदार ने आलू बीज लिया है तो उसका रेट बहुत अच्छा लग गया है तो अगले साल सारे ने आलू बीज लिया तो सारे नुकसान च चले गए। तुहाडा नाल ही पड़ोसी मुल्क है तो इत्थे कई यानी सालों तो उन्होंने महकमे ने यह प्रबंध किया है कि जिहड़ी गौरमेंट दसेगी उत्थे वो चीज़ बीजी जाएगी। क्या ये साडे इत्थे लागू नहीं हो सकता? देखो जी, मार्केट का इन्फ्लुएंस काश्तकार दे उत्ते जरूर हुंदा है
ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ 100 ਮਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 50-55 ਮਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 550 ਮਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਅੱਜ 750 ਮਣ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਪਲਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਚੋਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਆਲੂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋ 8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਕੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦਾ। ਆਲੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਲੂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਰਾਬਤੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡੀਆਂ ਕੀਤੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ तमाम ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨਨ ਇਜ਼ਾਫਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਗਰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਤ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਫੂਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਬੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਾਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਮ ਜੈਸੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖਰੀਫ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਸਟੇਪਲ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਔਰ ਕਪਾਸ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲ ਵੀ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਇਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ ਕਾਟਨ ਦੇ ਬਨੌਲੇ ਦਾ ਆਇਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਡ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਿਹਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਕਬੇ ਹੋਣਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਔਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਚੂँਕਿ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਫਸਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਠ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੂँਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਜੀ, ਮੱਕੀ, ਤਿਲ, ਕਮਾਦ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਓਲਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਇੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਆਇਲ ਸੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਵਰਆਲ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਆਇਲ ਸੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਲ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮੈਸਿਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5,85,000 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੋਰੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੋਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਓਲਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਵੀ ਦਰਖਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਘੱਟ ਲਿਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਕਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ख़ास तौर 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਡੈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੈਰਾਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਨਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈਗਾ। तो चोलिस्तान वाल अगर असी गल करिए तो और जिस तरह तुसीं मिसाल दे रहे सी हमसाया मुल्क दी राजस्थान च असी देखने गए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म दी क्रॉप्स उत्थे लैके ओलिव भी उन्होंने लगाया काफ़ी ज़्यादा तो उहदे असी उसनूं उस तरीके दे नाल नहीं इस्तेमाल कर सके। साडी जिहड़ी हैगी है जी पानी जिथे पहुँच जाता है
ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਮਫਸਿਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਨ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰਡ ਸਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿਰਫ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗੰਦਮ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਨਾ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਇਹ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਿਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਵੰਡੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਟਅਪ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ 9 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟਸਾਈਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਤੱਕ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਏ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਮਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਹੀ ਜਾਏ, ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਉਨੀ ਪਾਓ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਨੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਦੂਦ ਅਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਖਸੂਸ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਰਬਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਰਬਨ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੇ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸਕੀਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ, ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੁੰਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਪਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੱਦ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल सही। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪ ਕਣਕ ਸੰਭਾਲੀਏ। दूसरा नाल ही साडा सूरजमुखी की काश शुरू हो रही है। सूरजमुखी की काश ते बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। उस तो बाद साडी स्प्रिंग क्रॉप की शुरू होएगी। नहरां दी बंदी खत्म हो रही है। काश्तकार इस वेले जिहड़ी अपनी फसल है उन्हां नूं ध्यान देगा और वक्त दे उत्ते एक्टिविटीज़ करेगा और हुकूमत दीयां जिहड़ियां स्कीमां ने उन्हां तो फायदा चुकेगा तो यकीनन खुद भी खुशहाल होएगा तो सूबा ते मुल्क भी खुशहाल होएगा। जी चोई साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਬੀਜ ਦਾ ਸਹੀ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, तो उहदे नाल बाकी अजनास ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਫਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਤਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਫੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अंजम अली साहब और जनाब मुनव्वर हसन चौधरी साहब, तुसीं दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान साडे स्टूडियो तशरीफ लिआए, तुहाडी आमद दा बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इहदे नाल ही साडे अज दे प्रोग्राम दा वेला मुकदा है। इजाज़त दिओ, अल्लाह वेले।